प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे YouTube चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़न जा रहे हां समानता दीआं वख-वख किस्मां। जिवें कि मैं पिछली वीडियो दे विच दस चुका हाँ कि समानता दे पाठ नूं असीं दो भागां दे विच वंड के पढ़ रहे हां। पिछले भाग दे विच असीं समानता दा अर्थ अते परिभाषा अते विशेषता बारे पढ़िया। इस भाग दे विच असीं समानता दीआं वख-वख किस्मां बारे पढ़ांगे। समानता दी पहली किस्म कुदरती समानता। कुदरती समानता दा अर्थ यह है कि कुदरत ने सब मनुक्खां नूं समान पैदा किया है। दरअसल कुदरती समानता दी यह विचारधारा ठीक नहीं है, क्योंकि कुदरत ने किसी भी दो व्यक्तियों नूं सरीरक जां मानसिक पक्ष तो समान नहीं बनाया। सारे व्यक्तियों विच इक्को जिही सरीरक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, रुचियां, योग्यतावां नहीं हैं, सगों हरेक व्यक्ति हर पक्ष तो दूजे नालों वखरा है। कुदरती समानता नूं नकारात्मक समानता भी कह दिता जाता है, क्योंकि यह असल विच लागू नहीं हो सकती। जिवें कि असीं कर ही चुके हाँ कि कुदरत ने भी मनुख नूं बिल्कुल समान नहीं बनाया। मनुखां दे विच अंतर है। किस चीज़ अंतर है? मनुखां दे बुद्धि अंक दे विच अंतर है, उन्हां दी काम करन दी समर्था दे विच अंतर है, उन्हां दीआं रुचियां दे विच अंतर है, उन्हां दी सरीरक क्षमता ते सरीरक बनतर दे विच अंतर है। इसलिए असीं सारिआं नूं बिल्कुल कुदरती समानता संभव नहीं बना सकदे कि सारिआं नूं असीं बराबर कर दईए, क्योंकि कुदरत के अनुसार ही जिहड़ा ये वखरेवा पाया जाता है। अगला पॉइंट है समाजिक समानता। समाजिक समानता का अर्थ यह है कि समाज विच सब व्यक्तियों नूं समाजिक दृष्टि तो समान समझा जाना चाहिए है। किसी भी व्यक्ति नाल धर्म, जाति, रंग, नस्ल, लिंग जां समाजिक रुतबे के आधार पर किसी प्रकार का कोई वितकरा नहीं होना चाहिए, अते ना ही किसी व्यक्ति नूं इन्हां विचों किसी आधार के कारण समाज विच कोई विशेष महत्व मिलना चाहिए है। सारे व्यक्ति समाज के इक्को जिहे लाभदायक अंग हैं अते समाज की दृष्टि विच कोई भी एक दूजे तो घटिया नहीं है। समाज विच सब की स्थिति समान है अते सब नूं इक्को जिहे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। जिस समाज में जन्म, नस्ल, रंग, जात, धर्म के आधार पर वितकरा किया जाता है, उस समाज में समाजिक समानता का होना असंभव है। पिछले पॉइंट असीं पढ़िया सी कि कुदरती समानता बारे। कुदरती समानता तो लागू नहीं की जा सकती, उन्होंने लागू करना संभव ही नहीं है। बट समाजिक समानता कि वैसे ठीक है, फर्क है। दो मनुखों के फर्क होंदा, उन्हां दे बुद्धि अंक, मनोवृत्तियां, रुचियां दे विच फर्क होंदा, उन्हां दी सरीरक बनतर ते समर्था दे विच फर्क होंदा। पर हाँ, सारिਆਂ ਨੂੰ समाजिक समानता ही कहती है सारिਆਂ ਨੂੰ अधिकार ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ प्राप्त होने चाहिए है। किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति मेहनत करके वध तरक्की कर जाता है, वध सीख जाता है दूसरों के मुकाबले, पर सब लिए अधिकार बराबर होने चाहिए हैं। किसी नाल जात, रंग, नस्ल, धर्म आदि आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए गा, जां उन्हें कोई खास अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जां विशेष महत्व नहीं मिलना चाहिए, तो ना ही किसी को खास महत्व देण तो जां अधिकार देण तो वांझा करना चाहिए है। यह है समाजिक समानता। अगला पॉइंट है जी नागरिक समानता। नागरिक समानता का दूजा नां कानूनी समानता है। वैरी वैरी इंपॉर्टेंट, तुहानूं पेपर दे विच ये सिंगल एक नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। नागरिक समानता का दूजा नां की है? कानूनी समानता। इसका भाव यह है कि सब व्यक्तियों को नागरिक अधिकार समान रूप में प्राप्त होने चाहिए हैं। अजिहे अधिकार सब व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप में दिते जाने चाहिए हैं। इसका दूजा अर्थ यह है कि कानून की दृष्टि में ऊच नीच, अमीर गरीब, गोरे काले आदि सब व्यक्ति समान हैं। कानून जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर किसी दोषी नाल कोई वितकरा नहीं करता। दरअसल नागरिक समानता तां ही स्थापित हो सकती है जेकर किसी व्यक्ति या श्रेणी का नहीं सगों कानून का शासन हो। नागरिक समानता कहती है कानून का शासन, तो कानून सारिਆਂ ते इक्को जिहा लागू होंदा है। किसी वर्ग नाल किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता गा, किसी नूं जिहड़ा अधिकार तो वंचित नहीं किया जा सकता, किसी नूं विशेष अधिकार नहीं दिते जा सकते, या किसी भी आधार पर वितकरा नहीं किया जा सकता गा। अगली समानता की किस्म है जी राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है सारे नागरिकों को समान रूप में राजनीतिक अधिकार प्राप्त होण।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਜਰਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਮਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ, ਮਿਹਨਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੰਪਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾਗਾ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਯੋਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ, ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਤੇ ਡੀ ਟਾਕਵਲ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਤੇ ਡੀ ਟਾਕਵਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ। ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਧਨ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੰਪਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਹੀਣ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਰਥ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਲਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਲਿਆ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰੇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਤਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਨਮ, ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇਗੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਗਲਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਟਾਕਵਿਲ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਟਾਕਵਿਲ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰਾਰਥਕ। ਤਾਂ ਇਹ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी गल कर चुके हैं कि जो आर्थिक पाड़ा बहुत वध जाता है तो फिर की होंदा है कि गरीब व्यक्ति ਨੂੰ अमीर व्यक्ति आसानी ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, पर की गरीब व्यक्ति ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं लड़ सकता है। इसलिए ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਧਨਵਾਨਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਪਰ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ, ਚੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਬੰਧ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।